Shall we all stand up for the reading of God's word? देवाचं वचन वाचण्यासाठी आपण सर्वजण उभे राहूया. Matthew chapter 20 मत्ते 20 अध्याय and verses 29 to 34. आणि 29 ते 34. And as they went out of Jericho, a great crowd followed him. And behold, there were two blind men sitting by the roadside. And when they heard that Jesus was passing by, they cried out, Lord, have mercy on us, Son of David. The crowd rebuked them, telling them to be silent. But they cried out all the more, Lord, have mercy on us, Son of David. And stopping, Jesus called them and said, What do you want me to do for you? And they said to him, Lord, let our eyes be opened. And Jesus in pity touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him. May God bless his word to us. Please be seated. बसूया. Yesterday, last evening, we were on a Zoom call. काल संध्याकाळी एका झूम कॉलवर आम्ही होतो. And Pastor Mike Ebenroth said something very important. आणि पास्टर माईक एबनरॉथ काहीतरी महत्त्वाच्या गोष्टी बोलल्या. He said, a new preacher should not straight away, he encourages them not to straight away go to the big epistles like Romans or Ephesians. आणि जे नवीन सुवार्ता प्रसारक आहेत त्यांनी तत्काळ रोम करस्पत्रासारख्या पत्राकडे धाव घेऊ नये असं ते म्हणाले. He said, I would rather encourage them to preach through the Gospels. आणि मी त्यांना सांगेल की अगोदर सुवार्ता जे शुभवर्तमान आहेत त्याच्यातून तुम्ही संदेश द्या. Because there is a shortage of people looking at the person of Jesus Christ. कारण येशू ख्रिस्त या व्यक्तीकडे पाहणारे जे लोक आहेत ते फार कमी संख्येचे आहेत. We love to meditate and we should on the blessings that come through Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताद्वारे येणारे जे आशीर्वाद आहेत त्यावर मनन चिंतन करण्याला आपल्याला आवडतं. But we spend very little time focusing on the glorious person of the Lord Jesus. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त हा कैसा गौरवी व्यक्ती आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आम्ही अपुरे पडतो. And I hope that as we are going through Matthew, you are looking forward to behold more and more of the Lord Jesus Christ. आणि मत्ते कृषी वर्तमानमध्ये आपण जात असताना माझा विश्वास आहे की तुम्ही अधिक येशू ख्रिस्ताकडे पाहत आहात. Many familiar miracles we have looked at. आणि पुष्कळसे नेहमीचे ओळखीचे जे चमत्कार आहेत ते आम्ही पाहिले. But I hope that as believers we never get satisfied with looking at our Lord and compassionate King. आणि आपला प्रभू त्याच्याकडे पाहत आणि आपला कळवण्याने भरलेला जो राजा आहे त्याच्याकडे पाहत विश्वासणारे आपण कधीच थकून जाऊ नये असं मला वाटतं. Because when we look to the Lord, we behold His glory. ज्यावेळेस आम्ही प्रभूकडे पाहतो आम्ही त्याचं तेज किंवा गौरव पाहतो. And the Bible says God then transforms us as we look at that glory to more and more looking like the Lord Jesus Christ. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगतं त्याचं जे गौरव आहे त्याच्याकडे पाहत राहिल्याने आपल्याला पवित्र आत्मा देव जो आहे तो त्या अधिक त्याच्यासारखा बनवतो. And even this morning we are going to behold our wonderful merciful Savior. आणि अद्भुत तारणारा आणि दयेचा जो प्रभू आहे त्याच्याकडे आपण आज सकाळी पाहणार आहोत. Maybe for us it's a familiar incident. कदाचित आपल्यासाठी हा नेहमीचा किंवा ओळखीचा हा दाखला असेल. But it's a very powerful incident. परंतु फार महत्त्वपूर्ण आणि सामर्थ्यशाली ही घटना आहे. This is the story of blind Bartimaeus. आणि बार्तिमेस म्हटलेल्या एका आंधळ्या व्यक्तीची ही गोष्ट आहे. And Bar means son of Timaeus means honor. आणि बार म्हणजे पुत्र आणि तिमेस म्हणजे सन्मानाचा. That information is given to us in Mark chapter 10. आणि ते मार्क 10 मध्ये ही माहिती आपल्याला दिलेली आहे. But in Matthew he says that there were two blind men. आणि मत्ते आपल्याला सांगतो की दोन आंधळे होते. Now if Matthew already knows that Mark has written a gospel, जर मत्तायाला अगोदरच माहित आहे की मार्काने अशा प्रकारचं शुभवर्तमान लिहिलेलं आहे and he has focused on this one man Bartimaeus, आणि त्याने एक जो बार्तिमेस नावाचा व्यक्ती आहे त्याच्यावर लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. Matthew could have avoided the fact that there were two of them.
आणि मग त्याने दोघं जण होते असं म्हणण्याचं त्याने कदाचित बाजूला ठेवलं असतं. He could have said, "Why to confuse my readers?" आणि तो म्हणाला, अरे तिथं एक लिहिलं, इथं 2 असं लिहून मी माझे जे वाचक आहेत त्यांना गोंधळात काय टाकू. But he simply, honestly, even though there is a possibility of confusion, says that there were two blind men. आणि परंतु त्यांनी निश्चित अर्थाने तिथे जरी थोडे गोंधळ होण्याची शक्यता असली तरी तो म्हणत आहे त्या ठिकाणी 2 आंधळे व्यक्ती होते. But let's just think about what we have been studying in the book of Matthew. परंतु चला आपण मत्तई पुस्तकामध्ये काय अभ्यासतात त्याकडे थोडं लक्ष देऊया. Chapters 1 to 4, they reveal to us the identity of Jesus Christ. वचन आणि अध्याय 1 ते 4 मध्ये आपल्याला येशू ख्रिस्ताची ओळख आपल्याला तिथं दाखवून दिलेली आहे. And Matthew very powerfully, he's trying to show us that Jesus is, whatever has happened in the history of Israel, it's repeating again in Jesus. आणि मग ते आपल्याला हे दाखवतात आहे इस्रायलच्या इतिहासात ज्या गोष्टीची पुनरावृत्ती झालेली आहे त्या येशू ख्रिस्ताने पुन्हा घडत आहे. But he's not just Israel, but he's the ultimate Israel. He's the true Israel. आणि तो फक्त नावाचाच इस्रायल नाही तर तो खरा इस्रायल आहे. Israel, for example, massively fails in the wilderness. आणि इस्रायल लोक त्या अरण्यवासात अतिशय वाईट रीतीने अपयशी झाले. And God tested them in the wilderness. आणि देवाने त्याची त्या अरण्यवासात परीक्षा घेतली. And Jesus, he also is tested for 40 days in a wilderness. आणि येशूची अरण्यात 40 दिवस परीक्षा घेण्यात आली. And Jesus, he overcomes every temptation. आणि येशू ख्रिस्त प्रत्येक मोहावर विजय मिळवता झाला. And then Israel passes through the Red Sea. आणि इस्रायल लोक आहेत तांबड्या समुद्रातून पार गेलेले आहेत. And they pass through the river Jordan. आणि यार्दे नदीतूनही ते पार गेले. And Jesus, he comes out of the Jordan. आणि येशू ख्रिस्त यार्दे नदीतून वर येतो. And Israel, they begin to move out into the promised land and to take the territory. आणि इस्रायल लोक अभिवचनित देशात मध्ये ते जाऊन तिथलं वतन घेण्यासाठी पुढे गेले. And Jesus, he comes in the midst of darkness and he's spreading his kingdom. आणि येशू ख्रिस्त अंधकारातून तो बाहेर येतो आणि त्याचं राज्य तो विस्तारित आहे. And so Matthew, for the hearers and the readers, he's deliberately is telling them that this is better than what was written in the Old आणि Testament. मत्तई पुन्हा एक वार हे जाणून त्यांना देत आहे की हे जे आहे ते इस्रायलोच्यापेक्षा अधिक असं चांगलं आहे. And right in the beginning, he says that this is Jesus Christ who shall save us from our sins. अगदी सुरुवातीत म्हटलं हा येशू ख्रिस्त जो आहे तो आपल्या लोकांना तारण करेल. The huge problem of Israel was their sin problem. आणि इस्रायलचा सर्वात मोठा प्रश्न पाप हा होता. And because of their covenant breaking, they were exiled time and again. आणि ते सातत्याने करार मोडत असल्यामुळे त्यांना पुन्हा आणि पुन्हा परागंदा व्हावं लागलं. And right at the heart of the problem why this was happening was the question of sin. आणि ह्या सर्व गोष्टी का घडत आहे याचा केंद्रबिंदू काय होता तर पाप. And so Matthew tells us right at the beginning that he's the answer to all that the Bible is looking forward to. आणि पवित्र शास्त्र ज्या गोष्टीसाठी पुढे नजर टाकत आहे त्या सर्व गोष्टीसाठी येशू ख्रिस्त एकमेव उत्तर आहे हे मत्तई सांगत आहे. And then from chapter 5 all the way to 16 is the focus is on the ministry of Jesus Christ. आणि 5व्या अध्यायापासून 16व्या अध्यायापासून सर्व काही लक्ष येशू ख्रिस्ताच्या सेवेवर केंद्रित केलेलं आहे. And Matthew has a very concise and short way of saying things. आणि मत्तईकडे गोष्टी अगदी थोडक्यात सांगण्याची त्याची ती कला आहे. But there's a theme that gets repeated. परंतु एक अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी ध्येयवाक्य आहे की ते पुन्हा ने पुन्हा बोललं जातं. That there are amazing deliverances from the Messiah. आणि मसीहाकडून अद्भुत अशी सुटका लोकांची झालेली आहे. He has power over nature, आणि त्याची जे काही निसर्ग आहे त्यावर त्याचं सामर्थ्य आहे. over demons, आणि भूतग्रस्त जे होते, over disease, आणि रोगराई जी होती, over death. मरण जे होतं. But there's also this theme that the religious leaders, they are not willing to accept him. आणि त्या ठिकाणी एक विषय आणखी पुढे चालत होतं की जे धार्मिक जे लोक होते ते त्याला मान्य करण्यास तयार नव्हते. And all through his ministry, the opposition keeps growing. आणि त्याच्या सर्व सेवा कार्यामध्ये त्याचे जे विरोधक आहेत ते वाढत गेलेले दिसत आहेत. Not only are there great deliverances, but there are great discourses from chapter 5
till the end of the book. महान सुटकाच या ठिकाणी नाही तर महान उपदेशकही 5व्या अध्यायापासून आपल्याला दिसून येत आहे. And Matthew very masterfully gives us 5 huge teaching sections. आणि मग ते अगदी कलात्मक रीतीने फार मोठे 5 शिक्षणावर आधारित असे उतारे देत आहे. And he's saying that he's one who is greater than Moses. आणि तो म्हणत आहे मोशेपेक्षा तो महान असा आहे. Because Moses gave the first 5 books of the Bible. कारण मोशेने बायबलमधले पहिले 5 पुस्तकं दिलेले आहेत. But not only are there discourses, but there is great discipleship in these chapters. आणि त्या ठिकाणी फक्त चांगले उपदेशच नाही तर चांगले शिष्य बनवण्याची पद्धती सुद्धा यामध्ये आहे. Just when we thought that the kingdom of heaven is like becoming lords and becoming big bosses over others. आणि स्वर्गाचं राज्य जे आहे ते इतरांवर अधिकार चालवणं किंवा प्रभू होण्यासारखं नाही हे आपण पाहिलं. Time and again in the ministry of Jesus, Jesus is discipling them and telling them, no, my ways are different. My kingdom is an upside down kingdom. वेळोवेळी येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना सांगत आहे की नाही, माझी शिक्षण पद्धती वेगळी आहे. माझं जे राज्य आहे ते खालपासून वर जाणार आहे. And from chapter 16, the narrative, it slows down a lot. आणि 16व्या अध्यायापासून जे काही वृत्त सांगण्याची जी पद्धत आहे ती जरा सावकाश अशी होती. Just the last, maybe the month of Jesus, everything is about that last month of Jesus. आणि कदाचित येशू ख्रिस्ताच्या जीवनातील शेवटचा तो महिना असेल आणि सर्व काही त्या महिन्यावर केंद्रित केलेला आहे. In chapter 16, Peter says, thou art the Christ, the son of the living God. आणि 16व्या अध्यायात पेत्र म्हणतात तू ख्रिस्त जिवंत देवाचा पुत्र आहेस. Jesus begins to reveal to the disciples that this is the plan, that I must be caught, I must be betrayed, I must be killed, and I must rise again. आणि मग येशू ख्रिस्त त्यांच्या शिष्यांना सांगतात की मला धरण्यात येईल, मला नाकारण्यात येईल, मला मारण्यात येईल, मी पुन्हा उठेल. And so we find ourselves on this road towards Jerusalem. There are few days left for the cross. आणि वधस्तंभासाठी उरलेले काही दिवस राहिलेले असताना आपण स्वतःला आता त्या येरुशलेमाच्या मार्गावर पाहतो. And there a lot of pilgrims are gathering, crowd is gathering, because Jesus himself is going up to Jerusalem. आणि त्या ठिकाणी पुष्कळ यात्रेकरू आहेत आणि पुष्कळ लोक आहेत कारण येशू ख्रिस्त स्वतः तिकडे वर जात आहे. And Jesus time and again is talking about his cross. आणि पुन्हा येशू ख्रिस्त त्याच्या वधस्तंभाबाबत बोलत आहे. Not just his death, but the meaning of his death, that I shall pay the ransom for my people. फक्त त्याच्या मृत्यूबद्दल नाही तर त्या मृत्यूचं जे कारण आहे की मी अनेकांसाठी मी खंड भरून देईल. And so while going to Jerusalem comes Jericho first. आणि येरुशलेमवर जाताना अगोदर येरियो येत आहे. And our passage is right between a wonderful revelation that I am going to ransom my people. आणि आपला हा जो काय शास्त्रभाग आहे अद्भुत असं जे प्रकटीकरण आहे, माझ्या लोकांसाठी मी खंडणी भरून देणार आहे. And that I have come to serve and not be served. आणि मी सेवा करून घेण्यासाठी नाही तर सेवा करण्यासाठी आलेलो आहे. And in chapter 21 is the triumphant entry into Jerusalem. आणि 21व्या अध्यायामध्ये त्याचं विजयाने येरुशलेममध्ये प्रवेश असा आहे. And so let's look at the setting of this wonderful miracle. आणि म्हणून हा जे अद्भुत चमत्कार आहे त्याची पार्श्वभूमी आपण पाहूया. And it is this, that they went out of Jericho and a great crowd followed him. आणि या ठिकाणी म्हणजे ते येरियोतून बाहेर जात असताना मोठा लोकसमुदाय त्यांच्या मागून चालला होता. And Jesus not just doesn't say that I have come to serve, but he's going to serve these 2 blind men. आणि येशू ख्रिस्त फक्त नावालाच बोलत नाही की मी सेवा करायला आलो, परंतु या ठिकाणी या 2 आंधळ्या व्यक्तींची तो सेवा करणार आहे. As you remember that there is a lot of history with Jericho. आणि येरियो या शहराचा फार मोठा इतिहास आहे. It was a cursed city. आणि ती शापित असं शहर होतं. And there was a prophecy that whoever rebuilds it will pay with the life of his own son. आणि त्या ठिकाणी भाकीत केले होते की जो कोणी येरू शहर पुन्हा बांधेल त्याला त्याच्या मुलाचा जीव गमावा लागेल. And so in Jesus' time there was the old Jericho, and then Herod has built another new Jericho 1 mile away. आणि येशू ख्रिस्ताच्या जमात जुनी येरियो होती आणि हेरोदने 1 मैल सोडून नवीन येरिहो तिथं बांधलेली होती. And so that helps us to understand, because Matthew and Mark says that they went out of Jericho. आणि हे आपल्याला समजायचं आहे होतं कारण मत्ती आणि मार्क म्हणतात ते येरियोच्या बाहेर गेलेले आहेत. And Luke says
as he was coming into Jericho. आणि लूक म्हणत आहे की ते यरीहोमध्ये येत असताना. And some of the old scholars, they did not have this historical new things that we have discovered. आणि काही जे काही इतिहासकारक आहेत त्यांना हे ऐतिहासिक जे काही आपण शोध घेतलेला आहे त्याबद्दल त्यांना जाण नव्हती. So perhaps Jesus has come out from the old Jericho and he is moving towards the new Jericho. मग कदाचित येशू ख्रिस्त जुन्या यरीहोमधून नवीन यरीहोमध्ये प्रवेश करत आहे. And Luke, he is writing to more of a Gentile audience. आणि लूक हा जो आहे यहुदी इतर लोकांसाठी तो लिहित आहे. So for Luke, it's important to talk about Herod's Jericho, and Jesus is moving towards Herod's Jericho. आणि म्हणून लोकांसाठी यरीहो जे आहे ते हेरोद्याच्या यरीहोच्या बाबत बोलणं साहजिक अधिक महत्वाचं आहे. So Jesus is on the way to his redemption work. आणि येशू ख्रिस्त त्याचं जे मुक्ती कार्य आहे त्याच्याकडे पुढे चाललेलं आहे. And he is passing by this city. आणि ह्या शहरातून तो जात आहे. And this is the last time he'll pass by. आणि ही त्याची शेवटची वेळ होती की तो तिथून जाणार होता. And we are introduced to two blind men. आणि आम्हाला दोन आंधळे जे व्यक्ती आहेत त्यांचं त्या ओळख करून देण्यात आली. So while reading the Bible, we shouldn't get immediately scared that Matthew says two blind men, Mark and Luke, they are only talking about one blind man. आणि या ठिकाणी आपल्याला घाबरण्याची किंवा आश्चर्यचकित होण्याची गरज नाही की एका ठिकाणी एक आंधळा म्हटलं आहे, दुसऱ्या ठिकाणी दोन आंधळे म्हटले आहेत. Clearly, Mark and Matthew don't say, Mark and Luke don't say that there were not two, only one was there. आणि मार्क आणि लूक यामध्ये अगदी स्पष्ट रीतीने असं म्हटलेलं आहे की तिथं दोन नव्हते, एकच होता असं म्हटलेलं नाही. Mark and Luke, they want to focus on that one man. आणि मार्क आणि लूक याला त्या एका व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. It's like when you go and you have eaten biryani at a new place. आणि एका ठिकाणी तुम्ही गेला आणि नवीन ठिकाणी तुम्ही बिर्याणी खाल्लेली आहे. And while telling your friends, you say the biryani was good. आणि तुम्ही तुमच्या मित्राला सांगताना तुम्ही म्हणता बिर्याणी फार चांगली होती. But next to the biryani, there was also gulab jamun, there was also salad, koshambir given. आणि त्या बिर्याणी बरोबर गुलाबजामी होते आणि कोशिंबीर पण दिली होती. But you want to focus on the biryani, and so you just tell your friend about the biryani. आणि पण तुमचं लक्ष त्या बिर्याणीकडे लागलेलं आहे, तुम्ही त्याबद्दल सांगत आहात. And so Mark, he even knows the name of that one man, Bartimaeus. आणि मार्काला त्या एका व्यक्तीचं नाव सुद्धा माहित आहे की तो बार्तिमेअस होता. So perhaps he was famous amongst the Jews. कदाचित तो यहुदी लोकांमध्ये प्रसिद्ध असेल. Or he might be a early church believer. आणि कदाचित सुरुवातीच्या मंडळीतला तो विश्वासणारा देखील असेल. And so Mark knows his name. आणि मार्काला त्याचं नाव माहित आहे. So we shouldn't get scared. We should rather come to the Bible with this conviction. आणि मग असं गोंधळ न जाता पवित्रशास्त्र काय सांगतं या खात्रीने आपण पुढे यावं. That every word is God breathed in the Bible. आणि पवित्रशास्त्रातील प्रत्येक शब्द देवाने उच्चारलेला आहे. And it will not lie or deceive us. आणि ते खोटं बोलणारे किंवा आपल्याला माहिती आहे का लबाड करणार नाही. So there are these two men, that's the setting, and they are sitting by the roadside. आणि या ठिकाणी दोन लोक आहेत, ते रस्त्याच्या कडेला बसलेले आहेत. And they are sitting because they have to beg. आणि ते भीक मागण्यासाठी बसलेले आहेत. In those days there were no NGO organizations. आणि त्या ठिकाणी त्या काळात काही संस्था अशा नव्हत्या. There was no help to help them start some business even though they are blind. आणि आंधळी आहेत तरी त्यांना स्वतःचं काहीतरी धंदा करण्यासाठी काही मदत उपलब्ध नव्हती. Most of them were left on the roadside by somebody, and they had to beg, and that's how they had to survive. आणि कोणीतरी येऊन त्यांना रस्त्याच्या बाजूला माहिती सोडत असत आणि मग त्यांना ती भीक मागून आपलं जीवन त्या ठिकाणी चालू लागत. They were looked down on by people. आणि लोक जे आहेत त्यांच्याकडे खालच्या नजरेने पाहत होते. Especially the religious leaders, their analysis was these people have done some sin, their parents have done some gross sin, and so this tragedy is upon them. आणि बहुतेक जे धार्मिक लोक होते त्यांचा दृष्टिकोन तर असा होता की या लोकांनी काहीतरी मोठं पाप किंवा आई वडिलांनी मोठं पाप केलंय म्हणून त्या अशा अडचणीत आहेत. So verse 29, that is the setting. आणि हे आहे 29 वचनामध्ये अशी पार्श्वभूमी. And then let's move to verse 30 and 31. We see the shout of desperate faith. आणि 30 आणि 31 मध्ये अगदी जो काही त्यांचा विश्वास आहे त्याने दिलेली त्यांची आरोळी आपल्याला पाहायला मिळते. And if you see in the middle of the verse, it says, when they heard that Jesus was passing by, they cried out, Lord, have mercy on us, Son of David.
आणि असं दिसतंय की येशू ख्रिस्त तिथून जात असताना पाहत असताना ते मोठ्याने म्हणाले, अहो दावीद पुत्र, आम्हावर दया करा. Luke chapter 18 says they heard the commotion and they asked, "What's going on?" आणि लूक 18 मध्ये म्हटलंय की त्यांनी तो आवाज आहे तो ऐकला आणि विचारला, अरे काय चालू आहे? And it's very amazing that in Luke 18, the crowd says to them, "Jesus of Nazareth is passing by." आणि त्या ठिकाणी जे लोक होते ते म्हणत आहेत की नाझरेतकर येशू या ठिकाणून जात आहे. That's such a humbling sentence. आणि ते फार नम्र करणारी असं ते वाक्य आहे. Because what good can come out of Nazareth? आणि नाझरेतमधून काय चांगलं येऊ शकतं का? It's a small town. आणि ते अगदी छोटं असं ते शहर आहे. Something like Shirur or something like Shingnapur or something like that. काहीतरी छोटं गाव शिंगणापूर किंवा काय शिरूर असल्यासारखं आहे. So nothing was expected. आणि काहीच अपेक्षित केलेलं नव्हतं. And so the crowd is saying it's Jesus of Nazareth. आणि मग जो जमाव आहे ते म्हणतात येशू जो नासरेतकर आहे. But look at these blind men. आणि हे आंधळे लोक आहेत त्यांच्याकडे पहा. Lord, have mercy on us, son of David. परंतु ते म्हणतात की हे दावीद पुत्र आम्हावर दया करा. And they are blind. त्या आंधळे आहेत They have not seen one miracle. आणि एकही चमत्कार त्यांनी पाहिलेला नाही. Many of us think that, oh, unless people see miracles, nothing is going to happen. आणि आपल्यापैकी अनेकांना असं वाटतं की लोकांनी चमत्कार जर पाहिले नाही तर काय घडणार नाही. They have not seen one miracle in their life. त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांनी एकही चमत्कार पाहिलेला नाही. All they have heard is discussion among people that could this be the Messiah. फक्त त्यांनी हे ऐकलं होतं की लोकांमध्ये संवाद आणि वाद चालू आहे, हा मसीहा असू शकेल का? And discussion about the great miracles he is performing, just hearing about it. आणि ते फक्त त्यांनी जे महान चमत्कार केले होते त्याबद्दल त्यांनी केवळ ऐकलेलं होतं. And they say that he is the son of David. आणि तो हा दाविदाचा पुत्र आहे. And so faith comes by hearing and hearing of the word of truth. आणि विश्वास हा वार्तेने आणि वार्ता ख्रिस्ताच्या वचनाने येते. So that's why we don't have entertainment over here. आणि म्हणून या ठिकाणी काही करमणूक आपण करत नाही. We don't have smoke and fancy lighting. आणि या ठिकाणी काहीतरी विचित्र असं धूर कुठून तरी येत आहे आणि काहीतरी लखलखाट प्रकाश असा आहे असं काही नाही. We don't have the latest drum set. आणि आपल्याकडे अगदी आधुनिक काही संगीताचे वाद्य देखील नाहीत. We don't have cold coffee, hot coffee machine at the back. आणि या ठिकाणी पाहिजे त्यावेळेस पिण्यासाठी अशी कोल्ड किंवा गरम कॉफी पिण्याची सोय देखील नाही. We simply meet and we open the word and we say what the word says. आम्ही येथे येतो, देवाचं वचन उघडतो आणि वचन काय सांगतं ते ऐकतो. So they heard reports about Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताबद्दल त्यांनी वार्ता ऐकलेली आहे. And it's amazing that in that blind condition, they are convinced in their heart that he is the son of David. आणि हे फार अद्भुत आहे. त्यांच्या आंधळ्या परिस्थितीत आहे, त्यांच्या अंतःकरणामध्ये त्यांना खात्री आहे की हा देवाचा पुत्र ख्रिस्त आहे. That faith is coming from the unlikeliest of places. आणि कधी अपेक्षित न केलेल्या अशा ठिकाणाहून तो विश्वास येत आहे. And so J.C. Ryle tells us that don't despise even illiterate people. आणि म्हणून जे.सी. रायल म्हणतात की अशिक्षित ते जे लोक आहेत त्यांनाही तुच्छ लेखू नका. Sometimes they teach themselves to read the Bible. आणि कधी कधी स्वतःला पवित्र शास्त्र वाचायला शिकवतात. And they cannot read any other books. आणि ते बायबल शिवाय इतर कोणतंही पुस्तक वाचू शकत नाहीत. But that word is alive to them. परंतु ते जे वचन आहेत किंवा शब्द आहेत त्यांच्यासाठी जिवंत असे आहेत. And with childlike trust, they are hanging on every word. आणि बालकासारखा विश्वास ठेवून त्या प्रत्येक शब्दावर ते माहिती का स्वतःला झोकून देत आहे. So J.C. Ryle says we sit with our big commentaries and our big books आणि theology and we can simply be discussers. आणि जे.सी. रायल म्हणतात आपण फार मोठे शब्दकोश घेतो, कॉमेंट्रीज घेतो आणि आपण फक्त तिथं माहिती का वाचनाचा खेळ करत असतो. Whereas some people they might simply have a Bible. But they hang on every truth of that Bible. परंतु काही लोकांकडे फक्त बायबल असेल परंतु बायबलवरच्या प्रत्येक जे काही वचन आहे त्यावर ते अवलंबून असतात. And so they have latched on to a very important truth in the Bible. आणि पवित्र शास्त्राचं महत्त्वाचं सत्य आहे त्याला ते जखडून होते. That God had promised to something amazing to David. आणि देवाने दाविदाला काहीतरी अद्भुत असं अभिवचनित केलेलं आहे. But before David, there are some other very important men
that the biblical history moves upon them. आणि दाविदाच्या अगोदर असे काही महत्वाचे व्यक्ती आहेत की त्याद्वारे पवित्र शास्त्राचा जो काही इतिहास आहे तो प्रदर्शित होतो. First of all, there is Adam, आदम आहे and God makes this covenant with him, and he comes down to him and his level. आणि देव जो आहे त्याच्या पातळीवर खाली येतो, त्याला भेटतो आणि त्याच्याबरोबर करार करतो. And he's a very important character in the Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये आदम फार महत्वाचं व्यक्तिमत्व आहे. His disobedience brings sin and condemnation and death on the rest of mankind. त्याची अवज्ञा आहे, त्याच्यामुळे पाप येतं, पापामुळे मृत्यू होतो आणि सर्वावर दंडाज्ञा येते. And he's contrasted with the second Adam then in the Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये दुसरा जो आदम आहे त्यातला हा त्याच्या विरोधात दिसून येतो. And then there is Noah in the Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये नंतर नोहा हा येतो. There's this rainbow covenant. आणि त्या ठिकाणी तो जो काय आकाशातलं ते धनुष्य आहे, इंद्र आकाशातलं. But before God rescues him also, God makes a covenant with him. आणि त्याला सुटका करण्या अगोदरही देव त्याच्याबरोबर एक करार करतो. And it's with him, but the blessings flow through to his family. आणि त्याच्याद्वारे त्याच्या कुटुंबाकडे आशीर्वाद येतात. His obedience was going to bless his family. आणि त्याचा आज्ञाधारकपणा त्याच्या कुटुंबाला आशीर्वाद ठरणार होता. It's interesting that this great character in the Bible also, he gets drunk and he's naked. आणि हा अगदी महान असं व्यक्तिमत्व असतानाही तो दारू पितो आणि नग्न असा पडतो. Then there is this huge important figure called Abraham. आणि नंतर फार अति महत्वाची व्यक्ती येते ती म्हणजे अब्राहम. And this covenant to him and the nation that is going to come from him. त्याच्याशी जो करार केलेला आहे त्याच्याद्वारे जे देश राष्ट्र निर्माण होणार होता. And the command to him also that walk before me and be blameless. आणि त्यालाही आज्ञा केली, माझ्या समोर तू आज्ञांकित असं वाघ आणि आशीर्वादित हो. And sadly in this great father of the faith also there is impatience and there is sin. आणि हा महान राष्ट्राचा पिता म्हटलेला आहे तोही असा अस्थिर असा होतो आणि त्या ठिकाणी पाप दिसून येतं. And then there is Moses. आणि नंतर मोशे येतो. And through him a covenant is mediated. आणि त्याच्याद्वारे जे करार आहे तो प्रस्थापित होतो. And sadly in his life also there is this lack of trust and impatience, and he hits the rock. आणि त्याच्या जीवनामध्ये जो भरोसा पाहिजे होता किंवा जी काय संयम राखायला पाहिजे तो न दिसता तो त्या खडकावरती काठी आपटतो. And after Moses there is this great figure in the Bible called David. आणि मोशे नंतर महान व्यक्तिमत्व म्हणजे दावीद आपल्याला दिसतो. And he's also not a perfect man. आणि तोही परिपूर्ण व्यक्ती नाही. God chooses him. देव त्याला निवडतो. And God is taking this salvation plan forward. आणि देव त्याचा जो तारणाचा जी योजना आहे ती पुढे नेत आहे. And God gives him success. आणि देव त्याला यश देतो. And in 2 Samuel chapter 7, आणि दुसऱ्या शमूएलच्या 7व्या अध्यायात he says that I am living in a palace, but God's ark of the covenant is in somebody else's house. दावीद म्हणतो मी राजवाड्यात राहत आहे परंतु देवाचा कोश आहे तो कुणाच्या तरी घरामध्ये आहे. I will build a dwelling place for God. आणि मी देवाला राहण्याची अशी जागा निर्माण करेन. And then God sends his prophet. आणि मग देव त्याचा जो संदेश आहे त्याला पाठवतो. He says, are you going to build a dwelling place for me? देव तर तू मला निवासस्थान बांधणार आहेस का? Let me reveal to you some of my plans and purposes. मला तुला माझ्या ज्या योजना आहेत त्या काय तुला दाखवून देऊ दे. That even before you, from eternity, I have set my king upon Zion. तो म्हणतो की तुझ्या अगोदर सार्वकालिकतेपासूनच माझा राजा मी त्या सियोनात स्थापित केलेला आहे. And the plan is that he will sit at my right hand and rule over his enemy. आणि योजना ही आहे की तो माझ्या उजव्या हाती बसेल आणि शत्रूवर राज्य करेल. But I'm going to choose you and your line, and a throne is going to be established forever and ever. मी तुझा वंश आणि तुझं जे सिंहासन आहे ते सदा सर्व काळासाठी स्थापिल. And there are some warnings also in 2 Samuel 7. आणि दुसऱ्या शमूएलच्या 7व्यामध्ये काही इशारे देखील आहेत. And it seems like the rest of the Bible, God totally is very disappointed with the kings that came out of David. आणि इतर भागाच्या लिहिल्याप्रमाणेच दाविदानंतर जे काही राजे आले त्याबद्दल जसा इतर राजाबद्दल देव असंतुष्ट होता त्यांच्याबरोबर तो असंतुष्ट राहिला. But in his great mercy, he never
forgot this promise and covenant. पण त्याच्या महान दयेने त्याने दिलेले जे अभिवचन आहे तो कधी विसरला नाही. When Jesus is born, the angel tells Mary that he will be great and will be called the Son of the Most High. ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त जन्माला त्यावेळेस देवदूत आले आणि मरीला म्हणाले तो दावीद पुत्र आणि तो सर्वात राजाचा राजा असणार आहे. And the Lord God will give him the throne of his father David. आणि देव जो आहे तो दावीद त्याचा पिता आहे त्याचं राजासन त्याला देईल. And he will reign over the house of Jacob forever. आणि याकोबच्या घरावर तो सदा सर्वकाळ राज्य And करेल. there will be no end of his kingdom. आणि त्याच्या राज्याचा कधी अंत होणार नाही. And Jesus lived for us, died, rose again. येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी जीवन जगला, मेला आणि पुन्हा उठला. And some of my friends say that he is not yet king. आणि काही माझे जे मित्र आहेत ते त्याचे विचार असे आहेत की तो अजून राजा नाही. But the Bible says he's seated at the right hand of the Father. पण पवित्र शास्त्र म्हणतो पित्याच्या उजवीकडे तो बसला आहे. And he's been given all dominion, authority and power. त्याला सर्व सत्ता, अधिकार आणि सामर्थ्य देण्यात आलेलं आहे. And the Bible goes on to say that his kingdom, the fullness of it is going to be awesome and glorious. आणि पवित्र शास्त्र म्हणतात त्याच्या राज्याची परिपूर्णता जी ती अद्भुत अशी असणार आहे. We cannot even begin to imagine how this new creation is going to look like. आणि हे नवीन निर्मिती कशी असेल त्याची कल्पना सुद्धा आपण करू शकत नाही. And so that's the backdrop of the Bible. आणि पवित्र शास्त्राची ही पार्श्वभूमी आहे. And we don't know how much these two blind beggars knew. आणि आपल्याला माहित नाही की जे दोन आंधळे होते त्यांना किती माहिती होती. But they seem to know that the son of David is going to sit on the throne. आणि परंतु त्यांना एवढं एक माहित होतं की दाविदाचा पुत्र आहे तो राजासनावर बसणार आहे. And in the book of Isaiah, time and again it says that when his kingdom comes, then the lame are going to dance, the blind are going to see, and the deaf are going to hear. आणि यशायाच्या पुस्तकात वारंवार सांगितलं ज्यावेळेस त्याचं राज्य येतील आंगडे आणि लंगडे आहेत ते उड्या मारतील, आंधळे माहिती का पाहतील. For example, look at Isaiah 35 and verses 5 and 6. आणि यशाया 35 मध्ये आपण उदाहरणार्थ पाहूया. Then the eyes of the blind shall be opened, आणि जे आंधळे आहेत त्याचे नेत्र उघडले जातील. and the ears of the deaf unstopped. आणि जे बहिराज आहेत त्यांचे कान खुले होतील. Then shall the lame man leap like a deer, आणि तेव्हा लंगडा जो हरणाप्रमाणे उड्या मारेल. and the tongue of the mute sing for joy. आणि मुक्याची जीभ गजर करेल. For waters break forth in the wilderness and streams in the desert. कारण रानात जलप्रवाह आणि वाळवंटात झरे फुटतील. So no wonder when Jesus came 2000 years ago, आणि येशू ख्रिस्त 2000 वर्षापूर्वी आल्यानंतर हे आश्चर्य असं नाही. there was this messianic expectation आणि मसिया येणार अशा अपेक्षेने ते भरलेलं होतं. that these lame and these blind and the deaf are going to experience something. आणि हे जे बहिरे आहेत, लंगडे आहेत, आंधळे आहेत त्यांना काहीतरी अनुभवायला मिळणार आहे. And like no other prophet, Jesus performed all kinds of miracles. आणि नोहा जो संदेश होता त्याच्यासारखा येशू ख्रिस्तांनी सर्व चमत्कार करून दाखवले. Greater than all the prophets. आणि सर्व जे संदेश होते त्यांच्यापेक्षा तो महान असा. And you know one thing that the prophets in the Old Testament, they could never open the eyes of the blind. आणि जुन्या करारामध्ये जे काही संदेश ठेवून गेले त्यांनी जे चमत्कार केले त्याच्यापैकी एक म्हणजे त्यांनी कधीही आंधळ्या व्यक्तीचे डोळे उघडले नाही. Only Yahweh could strike a person blind and open his eyes. फक्त यहोवा जो आहे तो लोकांना आंधळे करतो आणि त्यांना डोळस करतो. As with Sodom and Gomorrah. आणि सदोम गमोरामध्ये जे घडलं त्याप्रमाणे. And so this miracle was reserved for only Yahweh. आणि म्हणून ह्या जो चमत्कार आहे फक्त यावे जो देव आहे त्याच्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेला. When the Messiah comes, he opens blind eyes. ज्यावेळेस मसीह आला त्याने आंधळ्याचे डोळे उघडले. And it's a way of telling us that he is in the Yahweh category, he's in the God category. आणि म्हणून याद्वारे आपल्याला ही समज देण्यात येते की तो यावे म्हणजे देव असा आहे. And so what we can learn from these blind men is no matter the circumstances, we must have a childlike trust upon the word of God. आणि या आंधळ्या माणसाकडून आपल्याला काय आपल्याला समज मिळते. परिस्थिती आपली काही का असताना आपल्याकडे बाळासमान विश्वास असणं गरजेचं आहे. So they are saying, Lord, have mercy on us, son of David. आणि म्हणते प्रभू देव दाविदाच्या पुत्रा आमच्यावर दया कर. And they asked for mercy आणि त्याने दयेची अपेक्षा केली. because they had nothing to give.
कारण त्यांच्याकडे देण्यासारखं काहीच नव्हतं. They were social outcasts. आणि समाजाद्वारे त्यांना दूर ठेवण्यात आलं A होतं. very important organ of the body whereby they can make a living and have the respect in their families, in their societies was gone. आणि डोळा असा प्रकार आहे की ज्याच्याद्वारे त्यांना समाजात मान किंवा त्यांचं जीवन त्यामुळे चालतं ते त्यांच्याकडे नव्हतं. And so their miserable condition helps them to cry for mercy. म्हणून त्यांची दयनीय परिस्थिती प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे दयेची अपेक्षा करण्यासाठी त्यांना भाग पाडते. And the more we try to say that I'm rich, I'm well clothed, I'm very much acceptable in my own righteousness before God, the more we go away from that cry of mercy. आणि जेवढं आपण आधी म्हणतो मी फार समृद्ध आहे, माझ्याकडे सर्व काय आहे आणि मी फार आशीर्वादित आहे, अशी आपली भूमिका असेल तर असे दयेची जी आपल्या हाक मारण्यापासून आपण फार दूर राहतो. And the first thing that happens when God draws us to himself and the Spirit of God opens our eyes is we realize our misery. आणि ज्यावेळेस देव आपल्याला त्याच्याकडे पाचारण करतो, देव आपले डोळे उघडतो, त्या पहिल्या क्षणी आपल्याला आपली दयनीय अवस्था आहे ती लक्षात येते. And so John MacArthur says that we don't go into the gates of heaven open-chested and with all our baggage of all our religion and what we have accomplished. आणि जॉन मॅकआर्थर असं म्हणतात की आपण जे स्वर्गाचं दार आहे त्याच्यामध्ये अगदी छाती उघडी ठेवून आणि सर्व आपलं जे काय मिळवलेलं आहे ते सर्व घेऊन आपण त्या द्वारामध्ये प्रवेश करू शकत नाही. It's more like at the side of the main door there is the small door for the dog and you have to really stoop to enter inside. जसं आपल्या घरामध्ये मुख्य दरवाजा असतो आणि प्राण्यांसाठी छोटासा दरवाजा असतो, तशा प्रकारचं खाली नम्र होऊन आपल्याला प्रवेश करावा लागेल. We stoop for mercy and grace at the cross of Jesus. आणि येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तमी आपण दयेसाठी कृपेसाठी आपण नम्र झालेलो आहोत. And so they cry, but there is an obstacle here. आणि त्यांनी आरोळी मारली, परंतु या ठिकाणी त्यांना अडथळा होत आहे. The crowd, they ask him, they rebuke these two in verse 31. आणि 31व्या वचनामध्ये जो जमा होता त्यांनी या दोघांना थांबवलं, telling them to be silent, but they cried out all the more. परंतु त्यांना उगे राहावे असं त्यांनी सांगितलं, परंतु ते अधिकच ओरडू लागले. The crowd is very excited to be near Jesus. आणि जमाव जो होता येशू ख्रिस्ताच्या जवळ असण्यामध्ये फार आवेशी असा होता. And this word they cried out is a very strong word. They are not keeping silent. They are making a huge noise over there. आणि या ठिकाणी त्याने ओरडले, या ठिकाणी जे म्हटलेले म्हणजे ते सहज नाही, अगदी माझे का फार मोठ्या अपेक्षेने ते आरोळी मारत आहेत. And the crowd looks at this like inconvenient. आणि जमावाला ते जरा माहिती आहे का अडचणीचं असं वाटलं. Perhaps some of them look down on them saying that this great man, he is not for you. आणि त्यापैकी काही लोक स्वतःकडे पाहून म्हटले असतील, अहो आदळ्यानं हा महान माणूस आहे, तुमच्याकरता नाही तो. You better be in your place. तुम्ही तिथेच तुमच्या जागी राहा. But the interesting thing is they cried out all the more. परंतु त्याने आरोळी किंवा ओरडले असं म्हटलेलं आहे. And so when there is true faith, the storms of life actually they make the roots go deeper. आणि खरा विश्वास असल्यावर जीवनातले जे वादळ आहेत ते आपले जे मुळं आहेत ते अधिक सखोल जाण्यासाठी सहाय्यभूत होतात. And always in this journey of true faith there are obstacles and discouragement. आणि नेहमीच खऱ्या विश्वासाच्या प्रवासामध्ये अडखळ आणि समस्या असतातच. Even in Bunyan's Pilgrim Progress, the moment he decides that I want to escape this city of destruction, I want to go to the celestial city. आणि बनियन यांनी लिहिलेले यात्रेकरूचा प्रवास आहे, ते जे म्हणत आहे हे उद्ध्वस्त होणारं जे शहर आहे ते मला बाजूला सोडायचं आहे आणि चमकणारी जी नगरी आहे त्याकडे मला जायचं आहे. So his own household says you have gone mad. आणि त्याचे स्वतःचे घरचे लोक म्हणाले, अरे तू वेडा झालास. And when evangelist says run there to that hope of the cross. आणि वधस्तंभाची जी आशा आहे त्याकडे धावत जा असं ज्यावेळेस तो सुवार्तिक सांगतो, all his neighbors are trying to mock him and pull him back. आणि त्याचे सर्व जे शेजारी आहेत त्याची चेष्टा करतात, त्याला मागे ओढतात. He has to put his fingers in his ears and run saying eternal life, 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 eternal. आणि त्याला आपले कान बंद करून सार्वकालिक जीवन, सार्वकालिक जीवन असं म्हणून त्याच्याकडे धाव घ्यावी लागली. And the neighborhood sends two people, one is obstinate and one is pliable. आणि जे कडक मानेचा.
जे शेजारी आहेत ते एक ताठ मानेचा आणि सहज बोलवणारा असे 2 व्यक्ती पाठवतात They also try to bring him back. आणि ते त्याला माघारी आणण्याचा प्रयत्न करतात. So also in our journey of faith, sometimes our relatives, our colleagues, our friends, they want to dissuade us from moving ahead. आणि म्हणून आपला हे विश्वासाच्या प्रवासामध्ये आपले मित्र असतील, आपला परिवार असतील, ते आपल्याला त्याच्यापासून दूर नेण्यासाठी प्रवृत्त करतात. But the Bible says we must pray always and faint not. आणि परंतु पवित्र शास्त्र सांगतं सर्वदा प्रार्थना करा आणि तुम्ही मूर्छित होऊ नका. Luke 18 and verse 1. आणि लूक 18:1 मध्ये म्हटलेलं आहे That this woman, she asks for justice again and again to the judge till she wearies out the judge. आणि ही जी विधवा आहे तिने न्यायाची अपेक्षा केली एवढ्या मोठ्या प्रमाणात की शेवटी तो न्यायाधीश होता तो थकून गेला. In Genesis 32, Jacob, he is in such a lonely place and he's afraid of his brother that he wrestles with that angel and he holds him till that angel blesses him. आणि उत्पत्तीच्या 32व्या अध्यायामध्ये याकोब आपला भाऊ येसाव याच्या पासून घाबरून तो दूर राहतो आणि तो जो देवदूत आहे त्याच्याची तो झोंबी करतो की जोपर्यंत त्याला आशीर्वाद देत नाही. And in Matthew 11, the Bible says that the kingdom of heaven suffers violence and the violent take the kingdom by force. आणि मत्ते 11 मध्ये म्हटलेलं आहे की देवाचं राज्य या ठिकाणी फार मोठा संघर्ष करायला लागतात. जे संघर्ष करत आहेत ते त्यावर ताबा मिळवतात. So we can see that kind of spirit in these 2 blind men. आणि हे ते आधाळे 2 आहेत त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा आत्मा आपल्याला दिसून येतो. Crowd is saying, keep quiet. आणि जेव्हा म्हणताय शांत राहा, He's going further and further. आर तो पुढे चाललेला आहे. Why you're making so much noise? का बरं तुम्ही असा गोंधळ घालत आहात? The Bible is saying they cried out even more. परंतु पवित्र शास्त्राने त्यांनी अधिक मोठ्याने आरोळी मारली And they said, Lord, have mercy on us, son of David. आणि ते म्हणते, प्रभू देवा दाविदाच्या पुत्रा आम्हावर दया कर. So they are deeply convinced that Jesus is the son of David. आणि त्यांना ही सखोल जाणीव झाली होती की येशू ख्रिस्त हा दाविदाचा पुत्र आहे. That the Messiah is here. मसीह या ठिकाणी आला आहे. That the blessings promised are here. आणि जे आशीर्वादित जे काही अभिवस्थित आशीर्वाद आहेत ते या ठिकाणी आहेत. And they simply do not want to take no for an answer. आणि मग त्यांना सहज उत्तर नको असं नको होतं. And so that's the shout of desperate faith. आणि हे अगदी कडकडीची जी काय विश्वास आहे त्याची आरोळी आहे. And then we see the speciality of the Messiah. आणि मग हा जो मसीह आहे त्याचे विशेष गुणधर्म आपण या ठिकाणी पाहतो. In verse 32 onwards, the Messiah does what he does best. आणि नंतर मसीह त्याला जे योग्य वाटतं ते उचित असं तो तिथं करतो. First of all, he stopped. आणि पहिल्यापर्यंत तो थांबतो. He's busy. तो व्यस्त आहे. There's a large crowd around him. त्याच्या अवतीभोवती मोठा जमाव आहे. And probably this cry came as a faint cry to him. कदाचित त्याच्या कानावर अस्पष्ट अशी आरोळी आलेली असेल. And the Bible says he stopped. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये तो थांबला. Now, yes, there is a sense in which our prayers, they avail much, the Bible says, the effective prayers of a righteous man. आणि जो धार्मिक आहे त्याची परिमाणक अशी जी प्रार्थना आहे पुष्कळसं काही मिळवून देते असं पवित्र शास्त्र सांगतं. But sometimes they make prayer warriors as people who turn God here, turn God there by themselves. परंतु हे जे प्रार्थना योद्धे नावाखाली काही लोक आहेत ते असे समजतात की देवाला पाहिजे तिकडं देवाचं तोंड ते इकडे वळवतात, पाहिजे तिकडे वळवतात, अशी एक कल्पना आहे. Yes, prayer is a wonderful means given to us. हो, प्रार्थना ही अद्भुत अशी सुविधा आपल्याला देण्यात आलेली आहे. That God whom we pray is a sovereign God. ज्या देवाची आपण प्रार्थना करतो तो सार्वभौम देव आहे. And this prayer is more for us. आणि ही प्रार्थना जास्त करून आपल्या स्वतःसाठी आहे. That we might come to him. यासाठी की आम्ही त्याच्याकडे यावं. When there is a lake and the person, we throw the rope from the boat and we tell him to tie the rope to the shore. आणि या ठिकाणी एखादा तळा असेल त्या ठिकाणी आपण एक दोर फेकतो आणि जे किनारा आहे त्याला तो बांध असं आपण जर कुणाला सांगतो. We don't pull the whole land mass to ourselves. आणि मग जे काही सारी जमीन आहे ती सर्व आपल्याकडे ओढून घेत नाही. But we are drawn to the shore. आणि परंतु आपण त्या किनाऱ्याकडे ओढले जातो. So prayer is a wonderful means given to us. आणि म्हणून प्रार्थना एक फार सुंदर अशी सुविधा आपल्याला देण्यात आलेली आहे. But what we should understand is the heart of the Messiah.
परंतु या ठिकाणी काय आपल्याला समजण्याची गरज आहे की आपल्या मसीहा याचं हृदय समजण्याची गरज आहे. The cry of faith he hears and he stops. आणि विश्वासाची आरोळी तो ऐकतो आणि तो थांबतो. And he says, what do you want me to do for you? आणि तो म्हणतो, मी तुमच्यासाठी काय करावं अशी तुमची इच्छा आहे. Luke and Mark 10, they tell us that he called them. मार्क आणि लूक 10 मध्ये आपल्याला असं सांगण्यात आलं की तो त्यांना जवळ बोलवतो. And the message comes from the crowd that he is calling you. आणि जमाव त्यांना निरोप देतो की अरे तो तुम्हाला बोलवत आहे. And they threw their outer garments and they came forward. आणि सर्व बाहेरचे जे काय त्याचं आवरण होतं कपडे ते फेकून देतात आणि ते त्याच्याकडे जातात. Now the amazing thing is Jesus asks two blind men who are crying out, have mercy, what do you want me to do for you? आणि या ठिकाणी अद्भुत गोष्टी अशी आहे की जे दयेसाठी याचना करणारे 2 आंधळे आहेत. येशू ख्रिस्त त्यांना म्हणाला, मी तुम्हासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे. He's not simply like a programmed Messiah. Simply he just touches and he says, go. आणि तो असं काहीतरी ठरून ठेवलेला मसीहा आहे. आल्याबरोबर त्यांना स्पर्श करतो निघून जातो असं नाही. He knows that they are blind and they need to hear now the Messiah is talking to them. आणि त्याला ते माहीत आहे की ते आंधळे आहेत आणि त्यांना त्यांच्याशी मसीहा बोलत आहे हे त्यांना ऐकण्याची गरज आहे त्याला माहीत आहे. And by asking what do you want me to do, he wants them to utter what should be done. आणि तुमचा मी काय करावं अशी तुमची इच्छा आहे हे बोलल्यानंतर त्यांनी काय पाहिजे हे सांगावं अशी त्याची इच्छा आहे. He wants the crowd also to hear the condition of these men. आणि त्याला ह्या जमाव आहे त्यांनी समजून घ्यावं की या आंधळ्या लोकांची परिस्थिती काय आहे. And after asking, he says, they tell him that Lord, let our eyes be opened. आणि ते म्हणतात की प्रभूजी आमची डोळे उघडावे. What an amazing request this is. किती अद्भुत अशी ही विनंती आहे. In their Old Testament Sunday school stories, there was no incident where somebody opened blind eyes. आणि जुन्या करारातल्या संडे स्कूलमध्ये शिकवणाऱ्या गोष्टीमध्ये कुठंच असं आहे की कुठं नाही की त्या ठिकाणी आंधळ्याचे डोळे उघडलेले आहेत. But they are saying you can open our eyes. पण तो होतं की ते म्हणतात की तू आमचे डोळे उघडू शकतोस. You can give us new sight. तू आम्हाला नवी दृष्टी देऊ शकतोस. And Jesus was moved with compassion, verse 34. आणि 34व्या वर्षामध्ये येशू ख्रिस्ताला कळवळा आला and he touched their eyes. आणि त्यांनी त्याच्या डोळ्याला स्पर्श केला. This theme is repeated again and again in the book of Matthew. आणि मत्तयाच्या पुस्तकामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टीची वारंवार उजळणी झाली आहे. That the Messiah's heart is full of pity and compassion. आणि मसीहाचा अंतःकरण हे दयेचा आणि कळवळ्याने भरलेला आहे. We've covered passages where he says, a smoking flax I will not put out. आणि आपण अशा प्रकारचे वचन वाचलेले आहेत की तो म्हणतो मिनिमंती वात मी विझवणार नाही. And a bruised reed I will not just flick away. आणि मोडलेला बोरू मी तोडणार नाही. And there are so many others who came to him. A leper came to him and he was moved with compassion. आणि त्या ठिकाणी जे लेप्रसी लोक त्याच्याकडे आले आणि त्याला त्यांचा कळवळा आला. And in the book of Matthew also is this theme that he touched them. आणि वारंवार मत्तय कृष्णवर्तमानमध्ये त्याने त्यांना स्पर्श केला हे लिहिलेलं आहे. He touched the leper. आणि जे कुष्ठरोग होते त्यांनी स्पर्श केला. He touched Peter's mother-in-law. आणि पेत्राच्या सासूला त्यांनी स्पर्श केला. The defilement doesn't come to him, but he's the source of cleansing. The cleansing and the healing flows from him. आणि भ्रष्टता ही त्याला प्राप्त होत नाही तर त्याच्यापासून जे आरोग्य आणि सुटका प्राप्त होते. He touches because these blind don't see what is coming and they need that touch to know that healing is coming. आणि हे जे आंधळे लोक आहेत त्यांना दिसत नाही म्हणून त्याने त्यांना स्पर्श केला की त्यांना समजावं की त्यांच्या बाबत काय होत आहे. He is a tender, compassionate savior. आणि तो कोमल अंतःकरणाचा आपला तारणारा आहे. All through the Bible, God is known for his compassion and mercy. आणि संपूर्ण पवित्र शास्त्रामध्ये देव त्याची दया आणि त्याचा कळवळा याबद्दल माहितीचा आहे. That is the basis for God's people not to lose hope. आणि हे जे आहे देवाचे लोक आहेत त्यांनी आशा गमावून बसू नये म्हणून हा आधार देण्यात आलेला आहे. Sometimes we feel in our life we just it's no use, just let's give up hope. आणि आपल्या जीवनामध्ये अशी काही परिस्थिती येते की असं म्हणतात की आता काय उपयोग नाही, चला आशा आपण सोडून देऊया. But God's people, they know his character. परंतु देवाचे जे लोक आहेत त्यांना
त्याचं गुणवैशिष्ट्य माहीत आहे. And all through the Bible, he is a gracious and a merciful God. आणि संपूर्ण पवित्र शास्त्रामध्ये कृपेचा आणि दयेचा माहिती का देव आहे. Father's Day today, one of the famous verses is in Psalm 103. आणि आज पितृदिन आहे आणि ते महत्वाचं वचन ते 103 स्तोत्रामध्ये आहे. As a father pitieth his child, so Yahweh will have compassion on us. जसा बाप आपल्या मुलावर ममता करतो तसा स्वर्गीय पिता आपल्यावर ममता करेल. There is a speciality about fathers. आणि पित्याबद्दल एक विशिष्ट अशी गोष्ट आहे. They get upset, आणि ते रागे भरतात they discipline, आणि ते शिस्त लावतात, but their wrath doesn't go on forever. परंतु त्याचा क्रोध सातत्याने टिकून राहत नाही. When the child is saying sorry, आणि ज्यावेळेस जे लेकरू आहे ते क्षमा करा असं म्हणतात, when they see the helplessness of that child, आणि ज्यावेळेस आपल्या लेकराची असहायता ते पाहतात, the neediness of that child, आणि त्या लेकराची गरज ते पाहतात, the speciality of fathers is they have a tender heart and a compassionate heart. आणि वडिलांकडे जे कळवण्याचं ते अंतःकरण आहे. And so our example as fathers is used in that psalm that Yahweh will have compassion on his. आणि त्या स्तोत्रामध्ये आपलं जे उदाहरण आहे ते पिता म्हणून वापरलेलं आहे. आणि म्हणतात की याहवे जो आहे तो आपल्या मुलावर ममता In करतो a greater, more ultimate way. आणि तो महान आणि श्रेष्ठ अशा मार्गाने. He saw how much hell deserving we were, आणि त्यांनी हे पाहिलंय की आम्ही नरकाच कसे किती पात्र आहोत, and he was moved with compassion. आणि त्यांनी कळवळाने त्यांनी आपल्याकडे पाहिलं, And in his son, he grants us salvation. आणि त्याच्या पुत्रामध्ये तो आपल्याला तारण प्रदान करतो. That is his great compassion. आणि हे त्याची आमच्यावर झालेली महान दया आहे. And in our spiritual weaknesses, he sees us. आणि आमच्या आध्यात्मिक अशक्तपणामध्ये तो आम्हाला पाहतो. And especially our Savior, he sympathizes with our weakness. आणि आपल्या अशक्तपणावर त्यातला दया येते आणि तो सांत्वन पावतो असं म्हटलं. This Christian life will be not worth living if Yahweh and Christ is not compassionate. जर यावे जो देव आहे ख्रिस्त हा जो माहिती का सांत्वन दाता जर असा नाही तर हे ख्रिस्ती जीवन जगण्यास योग्य नाही. Because we often fail. कारण बहुतेक वेळा आपण पतन पावतो. We are often in need of forgiveness. आपल्याला सातत्याने क्षमेची गरज आहे. And we mess up. आणि आम्ही आमचं जीवन बिघडून टाकतो. And we put ourselves in trouble. आम्ही स्वतःच आम्हाला अडचणीत टाकतो. And perhaps one of the most repeated prayer in the believer's life is, have mercy on me. आणि विश्वासणाऱ्या जीवनात सातत्याने पुन्हा केलेली प्रार्थना काय आहे ते आमच्यावर दया कर. And so Jesus is moved and he touches and he delivers. आणि मग येशू ख्रिस्ताला कळवळा येतो, तो स्पर्श करतो आणि त्यांना मोकळे करतो. That is the speciality of the Messiah we have been seeing. आणि अशाच प्रकारचा मशियाचं विशेष गुणवैशिष्ट्य आपण पाहिलं आहे. The Jewish idea was he's coming on a horse with his mighty army and he's going to destroy. आणि यहुदी लोकांचं जे काय मशियाच्या संदर्भात विचार होता तो असा की तो महान घोड्यावर होऊन येणार आहे आणि सामर्थ्यशाली सैन्यानिशी रोमन जे साम्राज्य आहे ते उलटून टाकणार आहे. Yes, he's going to come in his second coming like that. हो, या प्रकारचं त्याच्या दुसऱ्या येण्यामध्ये होणार आहे. But here he's a tender, compassionate, delivering savior. परंतु या ठिकाणी कळवाने भरलेला प्रेमळ आणि सोडवणारा तो मसीह आहे. And lastly, we see the result of what happens when this tender savior works in our life. आणि हा कळवळ्याने भरलेला जो मसीहा आपल्या जीवनात कार्य करतो त्यावेळेस काय घडतं ते या ठिकाणी सांगितलं आहे. They were healed. आणि ते त्यांना आरोग्य प्राप्त झालं. They recovered their sight. आणि त्यांना त्यांची दृष्टी पुन्हा आली. And they followed him, the Bible says. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये त्याच्या मागे गेले. Now, with Matthew, this word followed is a very important word. आणि मत्तयाच्या पुस्तकामध्ये त्याच्या मागे चालले हे शब्द फार महत्वाचे आहेत. It's a discipleship word. आणि हे शिष्यत्वाचं वागणं आहे. And so, when we understand that they already trusted and they believed that he is the son of David. आणि अगोदर आपण पाहतो की त्याने अगोदरच तो दाविदाचा पुत्र आहे असा भरवसा आणि विश्वास ठेवलेला आहे. So this following after him is not just because the crowd is going that side, we'll also go that side. आणि म्हणून आता त्याच्या मागे चालणं हे केवळ तो जमाव त्याच्या मागे चालत आहे म्हणून त्याच्या मागे चालणं असं नाही. This following is out of gratitude. आणि कृतज्ञ अंतकरणाने
त्याच्या मागे जाणं हे आहे. This following is because where else can we go? आणि हे मागे जाणं आहे की आम्ही जाऊ तरी कुठे शकतो. He is the Messiah. तो आमचा मसीह आहे. He's the deliverer. आणि तो सोडवणारा आहे. He's just delivered us. त्याने आताच आमची सोडणूक केलेली आहे. And we want more of him. आणि आता आम्हाला त्याच्या समेत अधिक काळ घालवायचा आहे. We want to follow him. आम्हाला त्याच्या मागे जायचं आहे. We want to be identified with him. आणि आता आमची ओळख त्याच्याबरोबर असणं गरजेचं आहे. We are not ashamed of him. आणि आता आम्हाला त्याच्या मागे जाण्यामध्ये लाज नाही. We want to testify to others about him. आम्हाला त्याच्याबद्दल इतरांना साक्ष द्यायची आहे. And so this is the beginning of the life of discipleship for them. आणि त्यांच्यासाठी शिष्यत्वाच्या जीवनाची ही सुरुवात होती. And so before Jesus goes to Jerusalem, Matthew, in this great deliverance, he wants to summarize what he has been teaching us. आणि येरुशलेमाला जाण्यापूर्वी मत्तायाला याद्वारे आपल्याला हे समजून सांगायचं की तो काय शिकवत आहे. That Jesus is a great deliverer. येशू ख्रिस्त हा महान सोडवणारा आहे. That he is a compassionate savior. आणि तो कळवाने भरलेला तारणारा आहे. That you can come to him. त्याच्याकडे तुम्ही येऊ शकता. You can trust in him. त्याच्यावर भरोसा ठेवू शकता. And you can follow him. आणि त्याच्या मागे तुम्ही जाऊ शकता. We know that God perhaps reserved this blindness deliverance to Jesus because he gives spiritual eyes as well. आणि देवाने शारीरिक डोळे उघडण्याचं एकमेव कार्य येशू ख्रिस्ताला दिलं, कारण तो त्याच्याबरोबर आध्यात्मिक नेत्र सुद्धा उघडवतो. Jesus himself is the light of the world. येशू ख्रिस्त स्वतः जगाचा प्रकाश आहे. If you are in Adam, not born again, you are in the kingdom of darkness. जर तुम्ही आदामामध्ये नवा जन्म न झालेले आहात तर तुम्ही अंधकारात आहात. You have not seen the glory of the gospel. आणि सुवर्तमानाचं जे गौरव आहे ते अजून तुम्ही पाहिलेलं नाही. Not seen the glory of Christ. ख्रिस्ताचं गौरव तुम्ही पाहिलेलं नाही. You are living in darkness, in despair. आणि निराशेत आणि त्या अंधकारात जीवन जगत आहात. You are living without any meaning, without any purpose. आणि कोणताही हेतू आणि ध्येय नसलेलं जीवन तुम्ही जगत आहात. So Jesus himself is the light of the world. येशू ख्रिस्त स्वतः जगाचा प्रकाश आहे. And by his work that he has done for us, आणि त्यांनी आमच्यासाठी जे कार्य केले त्यामुळं, by his substitutionary death and resurrection, आणि त्याने आमच्या बदली जे मरण पावलं ते मरण आणि त्याचं पुन्हा उठणं याद्वारे, by paying for us the sins of his people, आणि त्याच्या लोकांच्या पापासाठी जे काही किंमत मोजल्यामुळं, Jesus' message then is the word that brings the light. आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताचा असा जो संदेश आहे की तो जगाला प्रकाश असा आणतो. And while his message is being proclaimed, the Spirit turns on the light. आणि ज्यावेळेस त्याचं जे वचन घोषित केलं जातं त्यावेळेस जे काय शब्द आहेत ते प्रकाशामध्ये बदलून जातात. And so that the first spiritual person you see is the blessed Lord Jesus Christ. आणि म्हणून तुम्ही ज्यावेळेस तुमचे डोळे उघडतात त्यावेळेस तुम्हाला पहिला आशीर्वादित व्यक्ती कोण दिसतं तर प्रभू येशू ख्रिस्त. The Spirit wants to highlight Jesus Christ. आत्म्याला येशू ख्रिस्तावर अधिक प्रकाश जो टाकण्याचा असतो. And so we want to keep preaching the gospel of Jesus Christ. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताची जी सुवार्ता आहे ती आम्हाला गाजवत राहायची आहे. Because God said to Paul that I am sending you to open their eyes. आणि देव पावलाला म्हटला मी तुला यासाठी त्यांच्याकडे पाठवत आहेत की तू त्यांचे डोळे उघडावेत. That they might turn from the darkness to light. त्याने अंधकारातून उजेडात यावं. From the authority of Satan, that they may receive the. त्याने सैतानाच्या दास्यातून जो देव आहे त्याच्या राज्यात यावं. And God didn't send Paul to do skits. God didn't send Paul to do dances and do entertainment and jokes. आणि देवाने पावलाला काहीतरी करमणूक, काही नाटक, काही विनोद असं सांगण्यासाठी पाठवलं नाही. But to preach Christ crucified. परंतु ख्रिस्त जो वधस्तंभावर खेळलेला आहे तो गाजवण्यासाठी पाठवलं. In the preaching of the Son, the Spirit opens the eyes. ख्रिस्ताचं पुत्राची घोषणा केल्यानंतर ते आध्यात्मिक नेत्र उघडले जातात. So that we can behold his glory. आणि यासाठी की आपण त्याचं जे वैभव गौरव ते पाहावं. That we might have new spiritual eyes. यासाठी की आम्हाला नवीन आध्यात्मिक दृष्टी असावी. Has this happened to you? ही गोष्ट तुमच्या बाबत घडली आहे का? That's the greatest blessing. आणि हे सर्वात मोठा आशीर्वाद आहे. Forget about the challenges of your life for a moment.
आणि तुमच्या जीवनात जे आव्हान आहेत ते काही क्षणासाठी विसरून जा. But just rejoice that you are in the kingdom of the light and you can see with spiritual eyes. आणि तुम्ही जे प्रकाशाचं राज्य आहे त्यामध्ये तुम्ही आहात आणि आध्यात्मिक डोळ्याने तुम्ही पाहत आहात, यामध्ये आनंद माना. And pray to Jesus that he might continue to illumine you and show you the riches of his grace. आणि देवाने तुमचे डोळे अधिक प्रकाशित करावेत आणि अधिक चांगल्याने प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हाला दिसावा यासाठी प्रार्थना करा. This morning, do you realize your neediness? आणि आज सकाळी तुम्ही किती गरजवंत आहात हे तुम्हाला जाणवत आहे का? Personally, we are needy. आणि वैयक्तिकरित्या आपण गरजू आहोत. It's like some of the mirrors in a washroom, they tell us a very different story that we are very fit and very fine. आणि कधी कधी बाथरूममध्ये जे काही मिरर लावले जातात तिथं पाहिल्यावर आपण अगदी सुदृढ आहोत असं त्यामध्ये दिसतं. And then we come home to our original mirror. आणि मग घरी आल्यावर जे काही काय म्हणते योग्य असे जे आरशात त्यामध्ये आपण पाहतो And we realize how unfit we are. आणि मग आपण असं होतं की अरे आपण किती अशक्त आहोत. And so it's a good place to know your misery. आणि म्हणून तुमची दयनीय परिस्थिती समजून येणं हे चांगलं ठिकाण आहे. Good place to know that your family is also weak. आणि तुमचं कुटुंब अशक्त आहे हेही समजणं चांगली गोष्ट आहे. Place to know our church is also weak. आपली मंडळी देखील अशक्त आहे हेही समजणं चांगली गोष्ट आहे. Long way for us to grow in Christian maturity. यासाठी की ख्रिस्ती जे प्रौढत्व आहे त्यामध्ये वाढण्यासाठी आपल्याला पुष्कळ चालायची आहे. But as we are weak and we come to him, we can cry for mercy. आणि आपण अशक्त असे त्याच्याकडे आलेला असताना त्याच्या दयेसाठी आपण याचना करू शकतो. And he is rich in mercy. आणि तो दयेच्या बाबत समृद्ध असा आहे. He will never simply harden his heart. आणि त्याचं अंतःकरण दयेच्या बाबत तो कधी कटी करणार नाही. He will listen to us and he will hear our prayers. आणि तो आपल्याला ऐकेल आणि आपली प्रार्थनेचं तो उत्तर देईल. Let's pray. प्रार्थना करू. धन्यवादित आमच्या प्रेमळ पित्या, पुन्हा एक वार आज आम्हाला पित्याचं अंतःकरण येशू ख्रिस्तामध्ये दिसून येत आहे. आणि जे काय आम्ही पाहिलं, तू कळवळाने भरलेला बाप आहेस. आमची अस्पष्ट हाकही तुझ्याकडे येते. तू आम्हाला उत्तर देण्यासाठी थांबतोस, परंतु त्या अगोदर आम्हाला पवित्र केवळ जमाव थांबवत आहे, अडकण करत आहे म्हणून नाही, तर या दोघा आंधळ्याला जी काय खात्री होती की तू दावीदाचा पुत्र मसीह आहे, आम्हाला याची जाणीव होऊ दे. तुझ्या वचनातून पवित्र आम्हाला जाणीव होऊ दे. अजूनही आम्ही यापर्यंत आलो नसेल, आमच्या आध्यात्मिक नेत्र उघडले नसतील, तर आज दैनिक कृपेने आमच्या कृपा कर. प्रभू, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट या जगात काय आहे, तर पवित्र तुझ्याद्वारे आम्ही कोण आहोत, या जगामध्ये आम्ही का आलेलो आहोत, हे जग कुणाचं आहे, त्याची समाप्ती कशी आहे, आम्ही कुठं जाणार आहोत, आमचं शेवटचं कायमस्वरूपी वसतिस्थान काय आहे. पवित्र ते तुझ्या वचनातून ज्यावेळेस आम्हाला समजेल त्यावेळेस आमच्या जीवनाला खरा अर्थ आहे. आम्ही अशक्त आहोत, पडणारे आहोत, पण नव्याने तुझ्या हाती पडतो आणि विनंती करतो आमच्या बाबत जी दया आतापर्यंत दाखवलेली आहे, जे पवित्र तुझ्या कळवळ्याचं अंतःकरण आमच्या बाबत तू उघडं ठेवलेलं आहे, तसंच तू उघडं ठेव आणि पवित्र आम्हाला नव्याने तुझ्या हाती पडण्यास सहाय्याने मदत कर. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय जिवंत नावाने मागतो म्हणून तू ऐक. Amen.